ذرا غور کیجئے کہ یعنی عربی اللہ کس قدر مجبور ہے کہ وہ اپنی عربی کتاب کو نان عرب تک پہنچانے کے لیے بھانت بھانت کے مترجموں یعنی ٹرانسلیٹرز کا محتاج ہے. وہ بیچارہ اپنی بات یعنی نان عرب تک پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک یہ ٹرانسلیشن بھانت بھانت کے ٹرانسلیٹر جو ہے بیچ میں نہ آ جائے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ انہیں میں بھانت بھانت کے ٹرانسلیٹر کیوں کہتا ہوں. کوئی آپ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے ٹرانسلیٹرز کی, کوئی ایک ٹرانسلیٹر بھی دوسرے ٹرانسلیٹر سے میچ نہیں کھائے گا کسی بھی لینگویج میں. کسی بھی لینگویج میں کہیں کوئی ایون آپ کو پتا ہے کہ خود عربی کے اندر اس کے جو مفسرین ہیں, جو اس کے انٹرپریٹرز ہیں, ایک انٹرپریٹر دوسرے انٹرپریٹر سے جو ہے ڈیفرنٹ ہوتا. یہ کیا ہے آخر چکر, کیا گھن چکر ہے یہ صرف چکر نہیں ہے, گھن چکر ہے. بھائی دیکھیں کہ جس کتاب کے بارے میں یہ کلیم ہے کہ یہ رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے اور اس میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی, تو آپ کو پتا ہے معنوی طور پر اس میں تحریفیں تو وقت اول سے ہی جو ہے چلی آ رہی ہے. ہر طرح کی چینج ہے نا. مطلب آپ دیکھیے کہ اس کو پڑھنے والا آپ یا میں ہم جو ہے نان عرب ہیں, یہ کتاب ہم پر تھوپ دی گئی ہے, ہم اس کو کس ٹرانسلیٹر کو آپ جو ہے آتھینٹک مانیں گے ذرا بتائیے. میں ان کے علماء سے یہ چیلنج یہ سوال کرتا ہوں, چیلنجنگ کوشچن, کہ آپ میں متفقہ طور پر یہ بتائیے کہ کون سا ایسا ٹرانسلیٹر یا مفسر ہے جس کو ساری دنیا کے مسلمان بلکہ ساری دنیا کے انسان آتھینٹک مانے. بتائیے ہے کوئی ایک نام دیجیے. ٹاس کر لیتے ہیں, ٹاس کر لیتے ہیں ساری دنیا کی جو ہے مطلب مسلمانوں کے لیے جو ہے کوئی ایک ہوگا. جی ابھی آپ نے جو ہے یہاں پر 20-25 جو ہے ٹرانسلیشن جو ہے سامنے رکھیں, تو یہاں پر اتنی ڈفرینسز ہیں. اب یہ جو کتاب کا جو آتھر ہے وہ بیچارہ کہاں ہے, وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بھائی, کبھی ایک بار تو ہمارے سامنے آؤ یار, اگر تم زندہ ہو تو سامنے آؤ, ہمیں بتاؤ, ہم بھٹک رہے ہیں, ہمیں راہ راست پر لاؤ. ہم بے چین ہیں, تڑپ رہے ہیں کہ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو. تم نے پھل کہا ہے, آپ وہاں سے کیلا اٹھا کے لایا, میں جامن اٹھا کے لایا, طفیل جی جو ہے آم لے کے آئے, کوہرام جی جو ہے وہاں سے کوئی اور لے کے آئے. اب وہ ہم سے ناراض ہے کہ تم نے جو ہے میری کتاب کو سمجھا ہی نہیں. ارے بھائی کون سمجھ رہا ہے اس کتاب کو, کون ہے؟ ہر شخص جو ہے کوئی آم سمجھ رہا ہے, کوئی جام سمجھ رہا ہے, کوئی جو ہے کیلا سمجھ رہا ہے, کوئی آخر وہ پھل کہہ کر جو ہے سب کو کنفیوز کر دیا ہے, سب کو کنفیوز کیا ہے, ساری دنیا کو کنفیوز ہے. مطلب ہر کوئی مرنے پر تلا ہوا ہے محض اس کتاب کی جو ہے کہ طفیل میں. اور پھر یہ بات بھی لوگوں کو پتا ہونی چاہیے کہ جن کتابوں کو یہ صحیح کہا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر یعنی یہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے, یعنی لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ لکھی کب گئی ہیں. یعنی یہ اپنے وقت کے 250 سے 300 سال کے بعد لکھی جانی شروع ہوئی ہیں. اب آپ سوچئے کہ اس دور میں جبکہ لکھنے پڑھنے والے بالکل محدود ہیں, لکھے جانے والی جو ہے چیزیں بالکل محدود ہیں, نہ پرنٹنگ پریس ہے, نہ اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس دور میں اب یہ کب لکھی جا رہی ہیں؟ 250 سال کے بعد. اب آپ سوچیں کہ آج سے 50 سال پہلے ایگزیکٹلی کیا ہوا. اس ماڈرن ایج میں بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا کیا ہوا تھا, ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. اب رہی حدیث کا معاملہ, آپ ذرا غور کیجئے, ہم لگ بھگ 1-1.5 گھنٹے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم 4 لوگ, اگر کوئی شخص اسے غور سے سن رہا ہے تو آپ سوچئے کہ یہ شخص سننے کے بعد میں دوسرے دن اگر اس شخص سے کوئی آ کے پوچھے کہ بھئی وہ فلاں دن جو باتیں ہو رہی تھیں کیا کیا ہوئی تھیں, تو آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ شخص ایگزیکٹلی اسی ایکسپریشن میں انہی ورڈنگ کے ساتھ وہ بتا پائے گا؟ حالانکہ اس نے دیکھا ہے ہم کو کہتا ہوا, اسی اپنی آنکھوں سے سنا ہے, اس کے باوجود ایگزیکٹ جو ہے وہ ایکسپریشن کے ساتھ ان ورڈنگ کے ساتھ
वो दूसरे को नहीं बता पाएगा. अच्छा, अब जरा जाते हैं कि यूं समझिए कि जो है सुल्तान ने यानी फारूक को ये कहा, अब फारूक जो है उससे कोई और वाजिद मिलने आ गया, तो भाई क्या हुआ था, तो 4 दिन के बाद उसने जो कहा, तो फारूक कभी जो है यहाँ नहीं है, सुल्तान ने वाजिद को जो कुछ कहा है वहां वर्डिंग हर चीज बदल रही है. अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि यही वाजिद जो है एक 50 साल के बाद जो मिल रहा है, जिस वक्त जो है फारूक भी मर चुका है, सुल्तान भी मर चुका है, 50 साल के बाद वो किसी और जो है आमिर को कह रहा है. तो आमिर जो है, अब आप देखिए कि इसी तरह से आप 22 वर्ष पीछे जाते जाएं, ये 200 से 250 साल के बाद, क्योंकि लिखी हुई बात किसी के पास भी नहीं है, यानी लोग जो सुनते सुनाते जो है जा रहे हैं, उनकी बुनियाद पर ये 250 साल के बाद ये किताबें लिखी जानी शुरू हुई हैं. क्योंकि यहाँ पर जो है एक बात यह है कि इस्लाम का जो मूल जो कलिमा है, जो सबसे पहला कलिमा जो असल है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह. अच्छा, इसका मतलब यूं तो जो लोग जो भी मतलब लेंगे, लेकिन मेरे नजदीक इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि ये जहां भी होगा वहां कोई और नहीं रह सकता, ये सिर्फ यही रहेगा. ये मतलब नहीं है, कोई नहीं है तो सिर्फ यही, यानी रहने का हक या अधिकार सिर्फ इसी को है. दूसरे माना में जो है इसका मतलब ये है कि ये जहां होगा, ये जहां जाएगा, किसी और को रहने नहीं देगा. अल्टीमेटली ये जो है उसको नष्ट कर देगा या उसको जो है पूरी तरह से तबाह कर देगा, और रहेगा सिर्फ यही. ये है असली दादागिरी. समझो, इस कलिमे के पीछे जो बात जो है छुपी है वो ये है. यानी यूं समझिए कि ये सारा जो है सारा घूमता है मिलिटेंसी के आसपास में. आप एक एक चीज इस पर जो है मैं अपनी बातें कभी रखूंगा कि इस्लाम किस तरह से जो है फौज कशी की, किस तरह से, यानी अब आप जिसे नमाज कहा गया है, जिसे रोजा कहा गया है, जिसे हज कहा गया है, जिसे कुर्बानी कहा गया है, ये सब असल में इसकी जो है ये स्पिरिट क्या है, ये सारा का सारा यही है. पूरी मिलिटेंसी की बात होती है इसमें. यहाँ तक कि जो है वो यही कहा जाता है कि एक आदमी इस कैद से निकलना चाहे, उसके लिए ये गर्दन उड़ा देने की बात क्यों है, क्योंकि जो आदमी इससे तभी निकलेगा जब इसकी जो है इसके अंदर की बातें जान जाएगा. जैसा मैं हूं, जैसा कोराम जी हैं, ये निकल जाने के बाद में हमारी गर्दन क्यों उड़ा दी जाती है कि इनको डर होता है कि ये, क्योंकि इनकी आंखें खुल गई है, इनके अकल के ताले खुल गए हैं, अब ये दूसरों को खोलने लग जाएंगे. तो बेहतर यह है कि इनकी गर्दन उड़ा दो, और फिर इनकी गर्दन उड़ा देने की दहशत, इसके टेरर से दूसरा और कोई ये हिम्मत न कर पाए. ये है असल उसके पीछे, उसकी जो स्पिरिट है, इसके पीछे जो असल लॉजिक है वो यही है कि गर्दन उड़ा देने की असल वजह ये है. क्योंकि इस्लाम के उलमा ये शुरू से कहते आए हैं, ये उनका एक जो है एक मशहूर जुमला है कि लौला हद्दुर रिद्दा फिल इस्लाम, लौला हद्दुर रिद्दा लमा बक़ियल इस्लाम, कि इस्लाम में अगर ये मुर्तद की सजा सरतन से जुदा नहीं होगी तो इस्लाम बाकी नहीं रहेगा. इस्लाम बाकी नहीं रहेगा. वो इस्लाम बाकी ही इस वजह से है कि ये सजा है. आप थोड़ी देर के लिए जिन ममालिक में, जिन मुल्कों में ये सजा है, अपोस्टेसी की जो सजा है, अगर उसको वहां से हटा के देखें और ये आजादी देने के, भाई जिसको जो मर्जी, अकीदे की आजादी, जिसको जो मर्जी चाहे कबूल कर लो, तो देखें कि उस मुल्क में चंद दिनों में सुनामी आ जाएगी. ये चैलेंज है. सही बात है. ये इस सुनामी को रोकने का यही तरीका है कि गर्दन उड़ा दी जाए, ताकि इस दहशत की, इस टेरर की वजह से जो है ये चीज रुकी थमी रहे. ये है असल उसके पीछे लॉजिक. मैंने एक दफा एक बात कही थी फेसबुक पर, वो ये है कि इस्लाम से पहले अरबों में जहालत थी. इस्लाम से पहले अरबों में जहालत थी, इस्लाम के बाद सारी दुनिया में फैल गई. एक जोश साहब का शेर है, वो कहते हैं कि जन्नत की दीवार पे चढ़ के मैंने और इबलीस ने देखा, जन्नत की दीवार पे चढ़ के मैंने और इबलीस ने देखा, सहमी सहमी हूर के पीछे वहशी मुल्ला भाग रहा था.